So from morning you would have waited, but I could not send the video. So now I am posting the video. So next topic we are going to see is event handling. So in event handling, the important concepts that we are going to see is event, event source and event listener. Okay. So event is an action. Okay. What is an event? It is a change in the state of object is known as event. So what is an object? Objects are the components of AWT. Okay. So it can be a button, text box, checklist, checkbox, choice list. All those things are called object. Okay. So if there is any change in the state of the object, then it is called as event. So when you are clicking on the button pushes inside and releases out. So this is an action. Okay. Pushes and releases. So this is one of the actions. Okay, so events are generated as a result of user interactions with the graphical user interface components. So who is clicking the button? The user, one who is clicking on the button. For example, clicking on a button, moving a mouse. So we are moving the mouse, it is an action. Entering a character through the keyboard. So we are typing and that text is displaying on the screen. It is an event. Okay, selecting an item from the list, scrolling the pages or the activities which are called events. So these are the event. Okay. So now you know what is an event, what are the different events. So next, types of events, two types of events, foreground events and background events. Okay. So foreground events are the direct event. Okay. So clicking on the button, all that we have seen in the previous paragraph. Okay. All these events are called foreground event. Okay. So it has a direct interaction of the user with the window. Whereas background events are the event which has an indirect interactions of the end user. Okay. So for example, operating system interrupt, hardware or system failure, timer expires and operation completions. Okay. So these are the background events. So now we know what is an event and what are the different events and two types of events, foreground event and background event. Okay. Next, now we know something has happened. Okay. Event means an action has taken place. Okay. Now this event has to be responded. Okay. So when you want to save a file, what you will do? You will open save window and you will type the name of the file and you will give OK. So when you are clicking on OK, what happens? The file is saved with the name that you are typing. If you are giving cancel, your file is will not be saved. Okay. So an event has a response. So when you are clicking on a OK button, your file is saved. So file saving is a response to your actions. Okay. So what is event handling? So an event has happened. How we are going to handle these events? So event handling is the mechanism that controls the event and decides what should happen if an event occurs. So this mechanism have a code which is known as event handler. Okay. So when you are clicking a button, a set of code will be activated. Okay. So that code will take care of the event and it will respond to the event. Okay. So Java uses delegation event model to handle the events. Okay. So this model defines the standard mechanism to generate and handle the events. So the delegation event model means event source, event listener and event adapter. Okay, event source means the object which is producing the event. So button is a event source. Event listener, so when you are clicking on the button, the control has to be transferred to some code that has to be executed. Then when that code is executed and that event has to be, something has to happen, a result of the execution of the code, that is event adapter. Okay, now you know what is an event source. Event source is an object on which event occurs. Source is responsible for providing informations of the occurred event to its handler. So Java provides classes for source object. Object na enadhu? Button, text, choice list, checkbox, list, scroll button, or radio button, all these are event source. Event listener, the event generated by the GUI components are handled by a special group of interfaces called listeners. Okay, so all these events are going to be handled with the event listeners. All these event listeners are the interfaces. So listener is an interface. Every component has its own interface. So for every component, button has its own listener, text box has its own listener, choice list has its own listener. Likewise, every component has its own listener. Okay.
For example, adjustment listener handles the events of scroll bar. So, scroll bar, what we will do? What can be the action performed on the scroll bar? It has to be adjusted. So, we are going to move it up and down. So, it is an adjustment listener. Okay. Some listeners handle the events of multiple components. Sometimes same listeners will handle multiple components. For example, action listener. So, action listener will handle the components of text field, list, button and menu. All these we will click. We can click on all these components. So, when you are clicking on it, then action listener will be handling those events. So, these listeners are in the package java.awt.event package. Okay, java.awt.event is the package. So, next one, event adapter. The designer comes with, designer is not a designer, guys, just you change in your notes. This one. Okay, the listener come with another group of classes known as adapters. So, adapters are abstract classes defined in java.awt.event package. So, every listener that has more than one abstract method has got responding with the adapter class. So, I told you when an event has happened, it has to be handled by some interfaces, and those interfaces will have a set of methods. Okay. So, those interfaces will have set of methods. That methods will take care of the responding actions. Okay. So, here you see event object. So, object may be a button or text or choice list or any one of the component. Event source. So, user is going to interact. Okay, or mouse event. That's something. The next, event handling methods, that is the event listener. So, event listeners will have event handling methods. So, example button is the source, clicking is an action event. Okay, and thus that action event is handled by action listener. That action listener has the adapter, that means the method, that is action performed method. Okay. So, in action listener, this particular method will be invoked when an action, clicking action is happen, the action performed method will be invoked and the set of code written in the action performed will be executed. Okay. So, this type, event source, event listener and event adapter, these three together is called delegation event model, and how it is performed step by step is given below. So, writing event driven program is two-step process. So, implement the appropriate interface in the listener so that it can receive the type of event desired. So, you have to decide what is the component you are going to use, that is what is the object you are going to use. Then you should know what is the listener that is going to handle the particular object. Okay. So, then you have to write a set of code in the adapter method. Okay. So, implement code to register and unregister the listeners or recipients for the event notifications. Okay. So, the class AWT event defined with the java.awt package is the subclass of event object. Okay. Now, we are having the list of event and the event listener. So, what is the event and which event can be handled by which type of listeners. So, action event. So, action event will be generated when the button is pressed, menu item is selected, list item is double clicked. Okay. So, that will be handled by the action listener. Mouse event, what can be the mouse event? Mouse moved, mouse clicked, mouse pressed or released. These are the mouse events. These events can be handled by mouse listener interface. Key event generated when an input is received from the keyboard, when you are typing the characters. So, that will be handled by key listeners. Item event generated with the checkbox or list item. Okay. So, this is item listener. So, text event generated when the value of text area or text field is changed. So, text event will be handled by text listener. Next, mouse wheel event. So, in some mouse there will be a mouse wheel over it. Okay, when you are moving the mouse wheel, so the mouse wheel listener will be handling the mouse wheel event. Window event generated when the window is activated, okay, deactivated, disqualified or iconified, opened or closed. So, that will be handled by window listener. So, next one, component event. So, generated when a component is hidden, moved, resized or set. So, component event will be applicable for all the components. So, we can either
ரீசைஸ் த காம்பனண்ட். டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை பெருசாக்கலாம், இல்லை சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை பெருசாக்கலாம், சின்னதாக்கலாம், ஸ்க்ரால் பாரை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணலாம், மினிமைஸ் பண்ணலாம், ஸோ ஹைட் பண்ணலாம், ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது விசிபிள் இன்விசிபிள் பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணனா ஆல்டர் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே எதில் வரும்னா காம்பனண்ட் ஈவெண்ட்டில் வரும். ஸோ திஸ் காம்பனண்ட் ஈவெண்ட் வில் பி ஹேண்டில்டு பை காம்பனண்ட் ஈவெண்ட் லிசனர். கண்டெய்னர் ஈவெண்ட், ஸோ what you will do, so you have to, I told you, every AWT component has to be placed in a container. So it can be placed either in a frame or in a panel. So window, frame, ஏதாவது ஒரு container வேணும். So those container only will hold the objects. Okay. So this container event will be when you are adding or removing the component from the container. This will be handled by the container listener interface. The next one is adjustment event. So this is generated when the scroll bar is manipulated and it is handled by the adjustment listener. So next one, focus event. So it is generated when the component gains or loses its focus. So focus, keyboard focus. Okay, the keyboard focus means the cursor has to be moved to that particular component. So when the text box is selected, a particular set of code will be executed. Okay, when the text box is deselected, then the particular another set of code will be executed. So that is focus listener. Okay, so next, so now you know what are the events and what are the listeners that handles the events. Okay, so எந்தெந்த காம்பனண்ட் என்னென்ன ஈவெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அண்ட் அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து எந்த லிசனர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணோன்னு பார்த்துட்டோம் டேபிளில். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see steps to handle events. ஸோ என்ன பண்ணணும், என்ன லிசனர் என்ன இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தி இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ என்ன மாதிரி கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் தான் எழுதுவோம். ஸோ கிளாஸ் ப்ரோக்ராமில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணணும்னா யூ ஹவ் டு யூஸ் த வேர்ட் இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் தி அப்ரோப்ரியேட் இன்டர்ஃபேஸ் இன் த கிளாஸ். Then register the component with the listener. First என்ன லிசனர் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிசனரில் என்ன மெத்தட் இருக்கோ, so that method only will have the set of code and it only will handle your event. Okay, so that method has to be written, set of code has to be written in that particular listener. So register the component with the method and அந்த இன்னிட்னு ஒரு மெத்தட் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த இன்னிட்டின் மெத்தடில் காம்பனண்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப எந்த காம்பனண்ட்டுக்கு என்ன லிசனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங். ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்து கீ ஈவெண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கீ ஈவெண்ட் கேன் பி ஹேண்டில்டு பை கீ லிசனர்ஸ். ஓகே, ஸோ கீ லிசனர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும், ஸோ என்னென்னலாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும், என்னென்ன பேக்கேஜஸ்லாம் தேவைன்னு பாருங்கள். java.awt இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, java.awt.event. ஸோ awt வந்து காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேணும். awt.event எதுக்கு வேணும், ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்க்கு வேணும். appletன்ற விண்டோ யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் applet யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2 times they have imported java.applet. once you can write that will be enough. Okay, so next one java.ew, இதே தான் 2-3 டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கலாமா, ரிப்பீட் ஆனதை எடுத்துருங்க, ஒன்ஸ் எழுதுனா போதும். ஓகேவா? ஸோ 2-3 packages are repeated, you write only once. So next, so public class test is the class name, extends applet. So applet is a container, so in which you are going to place your components, implements key listener. ஸோ என்ன ஈவெண்ட் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம், கீ லிசனர். ஸோ டைப் பண்ணுறப்போ எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ, கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப எந்த கீயாவது எந்த கீ வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ எய்தர் வென் யூ ப்ரெஸ் எ கீ ஆர் ரிலீஸ் எ கீ சம்திங் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். ஓகே, ஸ்ட்ரிங் எம்டி மெசேஜ் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னிட் மெத்தடில் எந்த காம்பனண்ட்டுமே நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலை, ஒன்லி ஏ லிசனரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஆட், ஸோ ஆட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆட் கீ லிசனர். ஸோ கீ லிசனர் ப்ராக்கெட்டில் திஸ் அப்படின்னா அந்த கரண்ட்டு ஆப்லெட் விண்டோவுக்கு வந்து அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஆப்லெட் விண்டோவில் நான் எங்கேயாவது கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணினா இந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் வில் பி கால்டு. ஓகே, அந்த கீ லிசனரோட மெத்தட் என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் வாய்ட் கீ ப்ரெஸ்ட். ஓகே, கீ ப்ரெஸ்ட், கீ ரிலீஸ்ட், கீ டைப்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 methods is along with the key listener. Key listener-ஓட methods வந்து இது 3, key pressed, key released and key typed. இப்போ key press பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும், show status ஸ்க்ரீனில் என்ன வரணும், key pressedன்னு வரணும். key release பண்ணுறப்ப key releasedன்ற மெசேஜ் வரணும். key typed பண்ணுறப்ப மெசேஜ் ப்ளஸ் ஏற்கனவே ஒரு எம்டி மெசேஜ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். மெசேஜோட k.getKeyChar. ஸோ k.getKeyChar, கேன்றது என்ன அப்படின்னா கீ ஈவெண்ட்டுக்கு கேன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணோம், கீபோர்டில் நீ என்ன டைப் பண்ணுறியோ கேரக்டர், அந்த கேரக்டரை ஒன்று ரிசீவ் பண்ணிக்கும். ஸோ கே இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த கீ ஈவெண்ட். ஸோ அந்த கேன்ற ஆப்ஜெக்ட் வழியாக நம்ம டைப் பண்ணுற கேரக்டரை என்ன பண்ணுறோம், கெட் கேர் அப்படின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒன்று ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம்.
So after receiving it, to display it on the screen, you have to use the method repaint. So paint method தான் என்ன பண்ணும், ஏதாவது நீ ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா, ஸ்க்ரீனில் இல்லை ஆப்லெட் விண்டோவோ ஃப்ரேமில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா, அதாவது எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா, இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறப்பயே இந்த காம்பனண்ட்லாம் இருக்கும். ஆனால் நீ எக்ஸிக்யூஷனுக்கு அப்புறம் நீ டைப் பண்ண அது வரணும் அப்படின்னா பெயிண்ட் மெத்தடில் தான் நீ யூஸ் பண்ணணும். நான் லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம்லேயே சொன்னேன். சரியா? ஸோ ஒரு கேரக்டராக வாங்கி அதை ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணி வைக்கணும்னா ரீபெயிண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ பெயிண்ட் மெத்தடில் என்ன இருக்கும், g.drawString மெசேஜ் 20, 40. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம மெசேஜ் வந்து எம்டி மெசேஜை தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இனிஷியலாக அந்த எம்டி மெசேஜ் ஒன்றுமே இருக்காது. எம்டி மெசேஜ் 20, 30ன்றது XY கோஆர்டினேட் பொசிஷன். அந்த பொசிஷன்லேருந்து அந்த டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் என்ன ஆகும், டிஸ்பிளே ஆகும். புரியுதா? ஸோ கீ ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். கீ ஈவெண்ட்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், கீ ஈவெண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப்லெட் இஸ் த கண்டெய்னர், இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கீ லிசனர் இஸ் த இன்டர்ஃபேஸ். சரி, கீ லிசனரோட 3 மெத்தட் என்னென்னா கீ ப்ரெஸ்ட், கீ ரிலீஸ்ட், கீ டைப்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த கீ லிசனரை வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆப்லெட் விண்டோவுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட் கீ லிசனர் திஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும். புரியுதா? ஸோ எந்த மெத்தட் எங்கெங்கே எழுதியிருக்கோன்றதை கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஆப்லெட் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆப்லெட்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு HTML டேக் எழுதுவோம். ஸோ ஆப்லெட்டோட HTML டேக் வந்து ஆப்லெட் கோட் ஈக்குவல் டு டெஸ்ட். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அந்த கிளாஸ் டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த கிளாஸ் நேம், வித் வந்து 300, ஹைட் வந்து அந்த ஆப்லெட் விண்டோவோட சைஸ் இது. ஸோ ஸ்லாஷ் பண்ணி அந்த HTML க்ளோஸ் பண்ண இல்லையா, க்ளோசிங் டேக் கொடுத்துட்டு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா ஆப்லெட் விண்டோ என்ன ஆகும், ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கீ ஈவெண்ட். புரியுதாமா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பட்டன் ஈவெண்ட் பார்க்க போகிறோம். பட்டன் ஈவெண்ட் என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் என்ன ஈவெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுன்னா ஆக்ஷன் லிசனரோட இன்டர்ஃபேஸ் தான். ஓகேவா? பப்ளிக் கிளாஸ் பட்டன் டெமோ எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரேம். ஸோ முன்னாடி வந்து என்ன கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணோம், ஆப்லெட்டுன்ற கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ கண்டெய்னர் இஸ் லைக் அ பிளேட் வேர் யூ ஆர் பிளேசிங் ஆல் த திங்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு விண்டோவில் தான் நம்ம காம்பனண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். முன்னாடி இருந்த ப்ரோக்ராமில் ஆப்லெட் யூஸ் பண்ணோம், இப்போ இருக்க ப்ரோக்ராமில் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரேம் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆக்ஷன் லிசனர். ஓகேவா? ஸோ பப்ளிக் பட்டன் டெமோ. ஸோ பட்டன் டெமோக்கு பட்டனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். பட்டன் BTN ஈக்குவல் டு நியூ பட்டன் ஓகே. ஓகேவா? ஸோ பட்டன் டாட் ஆட் ஆக்ஷன் லிசனர். ஸோ வி ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் தி லிசனர் வித் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பட்டன்றது பட்டன் ஆப்ஜெக்டோட ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள், அதோட அந்த ஆக்ஷன் லிசனரை ஆட் பண்ணுறோம். திஸ் ஆட் பட்டன். அப்போ இந்த பட்டன் எங்கே ஆட் ஆகும், ஃப்ரேமில் ஆட் ஆகிடும். அடுத்தது இப்போ இந்த பட்டனோட இன்டர்ஃபேஸ் என்ன, ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டு. ஸோ அந்த ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்மில் என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னா, பட்டனோட இன்டர்ஃபேஸ் என்ன, ஆக்ஷன் லிசனர். இந்த ஆக்ஷன் லிசனருக்கு என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டு. புரியுதா? கீ லிசனருக்கு 3 மெத்தடு, கீ ப்ரெஸ்ட், கீ ரிலீஸ்ட், கீ டைப்ட். ஆக்ஷன் லிசனருக்கு ஒரே மெத்தட் தான் ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டு. ஸோ அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கணுன்றதை வந்து ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டுக்குள்ளே நீ கொடுக்கணும். ஸ்ட்ரிங் str ஈக்குவல் டு g.e.get action command. ஸோ கெட் ஆக்ஷன் கமாண்ட் என்ன பண்ணும், அந்த கீக்கு மேலே என்ன இருக்கோ டைப் பண்ணியிருக்கோமோ, ஓகேன்னு டைப் பண்ணியிருந்தா அந்த ஓகேன்றது டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த ப்ரோக்ராமை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கீழே. ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ பட்டன் வந்து எந்த ஈவெண்ட்டோட ஆக்ஷன் ஈவெண்ட்டுக்கு என்ன லிசனர், ஆக்ஷன் லிசனருக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும், ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் மவுஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து மவுஸ் லிசனர். ஸோ மவுஸ் லிசனர் எந்த இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும், மவுஸ் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், மவுஸ் மூவ் பாருங்கள், மவுஸ் ஈவெண்ட், மவுஸ் என்டர்ட், மவுஸ் எக்ஸிட்டட், மவுஸ் ப்ரெஸ்டு, மவுஸ் ரிலீஸ்டு, மவுஸ் கிளிக்டு. இது வந்து 4 ஈவெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த மவுஸ். அப்போ மவுஸ்க்கு நீ என்னெல்லாம் பண்ணணும், கிளாஸ் ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட். ஓகேவா? இதுதான் கிளாஸ் நேம், ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட். ஃப்ரேம்ன்ற கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் அதோட சேர்த்து கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரேம். ஸோ ஃப்ரேம் த கண்டெய்னர், அதனால் எக்ஸ்டென்ஸ். இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மவுஸ் லிசனர். ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் வந்து மவுஸ் லிசனர், அதனால் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ பப்ளிக் ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட் கிரியேட் அண்ட் ஷோ கை. ஸோ மவுஸ் ஈவெண்ட்டில் அந்த கை விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடு கால் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைவேட் வாய்ட் கிரியேட் அண்ட் ஷோ. ஓகே, செட் டைட்டில், அந்த ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணி ஷோ பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெத்தட். ஸோ ஃப்ரேம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரேமோட டைட்டில் வந்து செட் டைட்டில், இது வந்து ஃப்ரேமுக்கு. ஓகேவா? ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட்டுன்றது அந்த ஃப்ரேமோட நேம், அந்த ஃப்ரேமுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க, அதுதான் க்ரியேட் அண்ட் ஷோ கை. அடுத்தது அந்த ஃப்ரேமோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், செட் டைட்டில், அந்த ஃப்ரேம் மேலே மவுஸ் ஈவெண்ட் ஃபார் ஃப்ரேம் டெமோ. அடுத்தது அந்த ஃப்ரேமோட சைஸு, அதோட விசிபிலிட்டி, செட் விசிபிள் ட்ரூ.
ஓகேவா. அண்ட் அந்த ஃப்ரேம்க்கு வந்து ஒரு லிசனர் இன்டர்ஃபேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. ஆட் மவுஸ் லிசனர் திஸ் ஃப்ரேமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போது ஃபர்ஸ்ட் மவுஸ் ஈவெண்ட் என்ன, மவுஸ் என்டர்டு. ஸோ மவுஸ் என்டர் பண்ணால் என்ன ஆகும், பேக்ரவுண்ட் கலர் டாட் கிரேவாக மாறணும். ஸோ அந்த அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே மவுஸ் போகிறப்ப கிரேவாக இருக்கும், ஃப்ரேமை விட்டு வெளியில் வந்ததுன்னா ஒயிட் ஆகிடும். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மவுஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டார்க் கிரே ஆகும், மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் கிரே ஆகும், மவுஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் பிளாக் ஆகும். சரியா. ஸோ இது எல்லாமே கிளிக் பண்ணுறப்போ ஒரு ஈவெண்ட்டையும் நம்ம எழுதிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயினில் நியூ ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட்னு கொடுத்துருக்கோம். சரியா. க்ரியேட் பண்ணிட்டோமா. இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப இந்த மவுஸை நீ மூவ் பண்ணினா என்னென்ன கலர் சொல்றியோ அந்த கலர் என்னாகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும். சரியா. ஆப்லெட் யூஸ் பண்ணாதான் இன்னிட் பெயிண்ட் மெத்தட் வரும். ஆப்லெட் இல்லாமல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரேமுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ரேமோட ஆட்ரிபியூட் செட் பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரேம் அந்த சப்போஸ் மவுஸ் ஈவெண்ட்னா அந்த மவுஸ் ஈவெண்ட்டோட ஒரு மெத்தடுக்கும் தனித்தனியாக என்ன பண்ணும், என்ன ஆக்ஷன் நடக்கணுன்றது கொடுத்துருக்கோம். அதாவது இங்கே வந்து கலர் மாறுறது கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயினில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம், நியூ ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட். ஓகேவா. அப்படின்றது கிளாஸ் நேம் முன்னாடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிளாஸுக்கு அந்த கிளாஸை ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், நியூ ஃப்ரேம் மவுஸ் ஈவெண்ட். அப்போது நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா ஒரு புது ஃப்ரேம் ஓப்பன் ஆகும். அந்த புது ஃப்ரேமில் நீ என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க, என்ன ஆக்ஷன், என்ன ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க, மவுஸ் ஈவெண்ட். ஸோ மவுஸ் ஈவெண்ட்டோட லிசனர்ஸ்லாம் இருக்குது. என்னென்ன பண்ணியிருக்க, மவுஸ் என்டர், மவுஸ் எக்ஸிட்டர், மவுஸ் மூவ் கொடுத்துருக்கீங்களா பாருங்கள், மவுஸ் ப்ரெஸ்டு, மவுஸ் ரிலீஸ்ட் அண்ட் மவுஸ் கிளிக்ட். இது எது பண்ணாலும் அதில் என்ன கலர் கொடுத்துருக்கோ அந்த கலர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே மவுஸ் ஈவெண்ட். ஓகேவா. ஸோ இந்த java.demo.blocks.spot அதெல்லாம் எழுத வேணாம். நான் இந்த ஸ்க்ரீன் மட்டும் போட்டுக்கோ, இது நடுவில் உள்ளது எழுதாத, நீ என்ன எழுதணுன்றதை நான் உனக்கு அனுப்புகிறேன். சரியா. ஸோ மவுஸ் அந்த பாயிண்டர் உள்ளே என்டர் பண்ணுறப்ப அதுக்கு கீழே மவுஸ் என்டர்ட், அதுலேருந்து மவுஸ் பாயிண்டர் வெளியில் வரப்போ மவுஸ் எக்ஸிட்னு வரணும். அது எப்படி எழுதணும்னு நான் உனக்கு சொல்கிறேன். இந்த விண்டோ மட்டும் எழுதிக்கோ. இந்த விண்டோ நடுவில் வர java.demos.blogspot.com வேண்டாம். புரியுதா. அண்ட் த ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் லிசனர் இஸ் ஐட்டம் லிசனர். ஸோ ஐட்டம் லிசனர் எதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்குது, ஸோ நமக்கு தெரியும். கிளிக் அதாவது லிஸ்ட்டு, சாய்ஸ் லிஸ்ட்டு, ரேடியோ பட்டன், இது எல்லாமே ஐட்டம் லிசனர். ஓகேவா. ஸோ ஐட்டம் லிசனர் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அண்டர் java.aw.event package. This interface is used whenever a checkbox is clicked. ஸோ இப்போ செக் பாக்ஸ் வந்து மட்டும் இந்த ஐட்டம் லிசனர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ ஐட்டம் லிசனர் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் எதோட ரிலேட்டடானது, செக் பாக்ஸ்க்கு. அதோட அந்த ஐட்டம் லிசனர் இருக்கிற மெத்தட் எது, ஐட்டம் செட் சேஞ்ச். ஸோ ஐட்டம் செக் பாக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம், ஒன்று கிளிக் பண்ணுவோம், கிளிக் பண்ணால் அந்த டிக் மார்க் வரும், திருப்பியும் செலக்ட் பண்ணால் டிக் மார்க் வரும், செலக்ட் பண்ணலைன்னா எம்டியாக இருக்கும் அது. ஓகேவா. ஸோ the interface used to handle the item listener event like item selected or checkbox checked. இது ரெண்டுல எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா. ஸோ அதுக்கு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பப்ளிக் கிளாஸ் ஐட்டம் லிசனர் டெமோ, அதான் கிளாஸ் நேம். ஓகேவா. ஐட்டம் லிசனர் டெமோ 1 இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஐட்டம் லிசனர். ஓகேவா. ஸோ கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் இன்டரப்ஷன் ஆனனால நம்ம திரும்ப அந்த ஐட்டம் லிசனர்லேருந்தே வரலாம். ஸோ ஐட்டம் லிசனர் இங்கே எதுக்கு பார்க்க போகிறோம், செக் பாக்ஸ்க்கு பார்க்க போகிறோம். சரியா. ஸோ இந்த செக் பாக்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், அதை செலக்ட் பண்ணுவோம், இல்லைனா டீசெலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற லிசனர் என்ன, ஐட்டம் லிசனர். அதில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ஐட்டம் ஸ்டேட் சேஞ்ச். ஓகேவா. ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் ஐட்டம் லிசனர் டெமோ 1 இஸ் த கிளாஸ் நேம், இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஐட்டம் லிசனர். ஓகேவா. ஸோ இதில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், செக் பாக்ஸ், ஐடி, செக் பாக்ஸ் 1 செக் பாக்ஸுன்றது காம்பனண்ட்டு. அதுக்கு வந்து 2 செக் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். செக் பாக்ஸ் 1, ஐடி செக் பாக்ஸ் 2. ஓகேவா. 2 செக் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். லேபிள் ஐடி லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். சரியா. ஸோ 2 செக் பாக்ஸு ஒரு லேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐட்டம் லிசனர் டெமோ, ஸோ இட் இஸ் அ கிளாஸ் நேம். ஸோ ஐட்டம் லிசன்றது கிளாஸ் நேம். அப்போ ஐட்டம் லிசனர் டெமோனா என்ன அர்த்தம், அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணோம், ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்பே அதுவே தானாக ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இனிஷியேட் ஆகும். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரில் அந்த கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஐட்டம் லிசனர் டெமோன்றது கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர். அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃப்ரேம் என்னது, ITF அப்படின்ற ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃப்ரேம் என்ன வந்திருக்கு, நியூ ஃப்ரேம் ஸ்டடி டு நைட். இது வந்து அதோட டைட்டிலாக வந்து டிஸ்பிளே ஆகும், செக் பாக்ஸ் டெமோன்னு வரும். சரியா. இப்போது மேலே ஏற்கனவே லேபிளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த லேபிள் வந்து நியூ லேபிள். ஸோ இங்கே வந்து ஒன்லி டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கோம், செக் பாக்ஸ் லேபிளும் முன்னாடி.
இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, நியூன்னு கொடுக்குறப்ப தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட்டே ஆகும். ஓகேவா, ஸோ நவ் யூ சி இட் லேபிள் செட் அலைன்மெண்ட். அந்த லேபிளை வந்து சென்டரில் அலைன் பண்ணிட்டோம். அடுத்து அந்த லேபிளோட சைஸை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ லேபிளை சென்டரில் அலைன் பண்ணியிருக்கோம். அதோட சைஸை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ செக் பாக்ஸ் என்னது, நியூ செக் பாக்ஸ் கோர் ஜாவா. ஸோ செக் பாக்ஸ்க்கு கோர் ஜாவான்ற நேம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த செக் பாக்ஸில் அதோட பவுண்டு, செக் பாக்ஸோட சைஸ் 100,100 எக்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் பொசிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ நவ் செக் பாக்ஸ் 2ல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், நியூ செக் பாக்ஸ் ஜேஎஸ்பி. ஃபஸ்ட்டு செக் பாக்ஸோட நேம் என்ன, கோர் ஜாவா. செகண்ட் செக் பாக்ஸோட நேம் வந்து ஜேஎஸ்பி. ஓகேவா, அதோட செகண்ட் செக் பாக்ஸோட சைஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக் பாக்ஸில் எதெல்லாம் வரணும், ஐடி செக் பாக்ஸ் 1. ஓகேவா, அதில் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, we are adding it to the component. அதாவது ஃப்ரேமில் செக் பாக்ஸ் 1 செக் பாக்ஸ் 2 ஆட் பண்ணிட்டோம். 2 செக் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த செக் பாக்ஸ்க்கு செட் பவுண்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது ரெண்டையும் ஃப்ரேமில் ஆட் பண்ணிட்டோம். IT_F ஆடு இட்டு லேபிள்னா லேபிளையும் அந்த ஃப்ரேமில் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ கண்டெய்னரில் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கண்டெய்னரில் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போது இந்த லிசனரை அதோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ இட்டு செக் பாக்ஸ் 1 டாட் ஆட் ஐட்டம் லிசனர் திஸ். செக் பாக்ஸ் 1க்கும் செக் பாக்ஸ் 2க்கும் ஆட் ஐட்டம் லிசனர் கொடுத்துருக்கோம். புரியுதா, 2 செக் பாக்ஸ் 1 செக் பாக்ஸ் 2க்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆட் ஐட்டம் 1 ஆட் ஐட்டம் லிசனரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இட்டு_F செட் சைஸ்னால் இது ஃப்ரேமோட சைஸு. அண்ட் இட்டு_F டாட் செட் லேஅவுட்னா லேஅவுட் வந்து அடுத்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ இங்கே எந்த லேஅவுட்டும் யூஸ் பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் விசிபிலிட்டி, இட்டு_Fன்றது ஃப்ரேம், செட் விசிபிள் ட்ரூன்னு ரிசிபிள் பண்ணிட்டோம். புரியுதா, ஸோ இது எல்லாமே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டாரில் கொடுத்துருக்கோம், ஃப்ரேமோட கன்ஸ்ட்ரக்டாரில். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த ஐட்டம் லிசனரோட மெத்தட் வந்து ஐட்டம் ஸ்டேட் சேஞ்ச். அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம், எய்தர் செலக்ட் பண்ணோம் டீசெலக்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், இஃப் இட்டு டாட் கெட் சோர்ஸ். ஓகேவா, கெட் சோர்ஸ் அப்படின்னா ஐடின்றது என்ன, செக் பாக்ஸு. ஓகேவா, ஐடின்றது என்னன்னு பாருங்கள், இட்டு டாட் _ அந்த ஐடி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, செக் பாக்ஸ். ஸோ இந்த செக் பாக்ஸோட அதை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்களா டீசெலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, கிளிக் பண்ணால் ட்ரூன்னு இருக்கும், கிளிக் பண்ணலைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து வாங்குகிறோம், அந்த வேல்யூவை வாங்குகிறோம். இஃப் லேபிள் டாட் செட் டெக்ஸ்ட் கோர் ஜாவா செக் பாக்ஸ். இப்போது ஃபஸ்ட்டு செக் பாக்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த லேபிளில் என்ன வரும், கோர் ஜாவா செக் பாக்ஸ் அப்படின்னு வரும். ஓகேவா, இட்__ செட் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேவா, செக்ட் ஆர் அன்செக்ட். ஓகேவா, இஃப் இட் டாட் கெட் சோர்ஸ் ஆஃப், ஓகேவா, கெட் சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி டாட் செக் பாக்ஸ் 2. ஓகேவா, இதில் என்ன வரும், இப்போ செகண்ட் பாக்ஸ் செக் பண்ணியிருக்கோம் டீசெலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து லேபிள் என்ன டிஸ்பிளே ஆகும், ஜேஎஸ்பி செக் பாக்ஸு ப்ளஸ்ஸு எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமா டீசெலக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் இஃப் இட்டு டாட் கெட் சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி செக் பாக்ஸ் 1 இருக்கு இல்லையா, அதோட அது செலக்ட் பண்ணியிருக்கா டீசெலக்ட் பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்குது. செலக்ட் ஆகிருந்தா அது வந்து லேபிளில் டிஸ்பிளே ஆகும், கோர் ஜாவா செக் பாக்ஸ் ப்ளஸ் அதோட சேஞ்ச், அதாவது செட் பண்ணியிருந்தா 1 செக்ட் அப்படின்னு வரும். அதை கிளிக் பண்ணியிருந்தோன்னா ட்ரூ இல்லைனா 1ன்னு இருந்ததுன்னா செக்டுன்னு வரும், இல்லைன்னா அன்செக்டுன்னு வரும். அதே மாதிரி செகண்ட் செக் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணோன்னே ஜேஎஸ்பி செக் பாக்ஸ்னு வரும், அதோட ஸ்டேட் வந்து கிளிக்காக இருந்ததுன்னா செக்டுன்னு வரும், இல்லைனா அன்செக்டுன்னு வரும். சரியா, ஸோ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயினில் வந்து அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து ஒரு நியூ ஐட்டம் லிசனர் டெமோன்றது கிளாஸ் நேம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னே ஸோ ஜாவா சி ஐட்டம் லிசனர் டெமோ டாட் ஜாவான்றது கம்பைல் பண்ணுறதோட கோடு, அடுத்து ஜாவா ஐட்டம் லிசனர் டெமோ 1 அப்படின்றது எக்ஸிக்யூஷன். சரியா, ஜாவா சி இஸ் அ கம்பைலர் கமாண்ட், ஜாவா இஸ் அ எக்ஸிக்யூஷன் கமாண்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் நம்ம சொன்ன சைஸில் ஃப்ரேம் ஓப்பன் ஆகும், இந்த ஃப்ரேமோட டைட்டில் சரியா ஜேஎஸ்பி செக் பாக்ஸ். இப்போ 2வது செக் பாக்ஸை தான் நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கோம். சரி, அதனால் அதோட கெட் சோர்ஸ் ஈவன் என்ன பண்ணோம், அதை வாங்கிட்டு இங்கே மேலே கொடுத்துருக்கிறது லேபிள் சென்டரில் கொடுத்துருக்கோம், அந்த லேபிளில் தான் ஜேஎஸ்பி செக் பாக்ஸ் செக்ட் அப்படின்றது டிஸ்பிளே ஆகும். புரியுதா? ஸோ யூ கோ த்ரூ த நோட்ஸ் ப்ராப்பர்லி அண்ட் அண்டர்லைன் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஓகேவா, ஏதாவது புரியலன்னு சொன்னால் யூ கேன் ஆஸ்க். இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். பிஜியில் கூட நீங்கள் ஜாவா கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்கும் ஈவெண்ட் லிசனரும் கேட்பாங்க. ஓகேவாம்மா? ஓகே, வில் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நான் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். தேங்க்யூ கோர்ஸ்.